नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 11 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। हिंदी स्टोरी चैनल रे मैरिज विथ लव स्टोरी रो नुआ पार्ट अपलोड हे सांग माने विजिट करी कहानी शुणंतु। एबे चलंतु एही कहानी रे आगो को बढ़िबा। तांको पई मिनी तू कौन तम पूर्व पुरुषर निष्ठुरतार कहानी किछि शुणिनु तथापि भी तू डाक्तर बाबू को भल पाइलु। तनु काली मु क्लास जाउची तू आसीबु। कथार मोड़ बदलैले कौन समस्या बदलिबो मिनी। मो कथा तू भाबिबु निरोलारे बसी मिनी। तनु काली कॉलेज से मते निश्चय देखा करिया को आसीबे। काली सांग होई जिबा कॉलेज। मिनी सबू जानिबी से निष्ठुर वास्तव सत्य को चाहेनी। जहा हब देखा जिबो किंतु तार जहा भी क्षति हो पछे मानस बाबूंकर किछि भी न हो। ता परदिन मिनी आउ तनु कॉलेज जाई पहुँची गले। जी जार डिपार्टमेंट गले। मिनी क्लास सारी दे कैंटीन पछरे बेंच रे बसीछि। से भाबुछि मानस बाबू को कहीं से अपेक्षा करिछि। से केमिति जानिबे जे से कॉलेज आसीछि बोली। ता छड़ा तांकर पेशेंट जदि देखिबाकू थिबो से केमिति आसीबे। तनु ठीक कहूछि। ता पई हुए तो दिने मानस बाबू कष्ट पाइबे हेले तांको छाड़ी बंचिबा भी निरर्थक। एमिति मानस बाबूଙ୍କ चिंतारे से एते मजी जाइछि जे ता पाखरे डाक्तर बाबू केतेବେଳେ आसी बसिछंती से जानी पारिनी। मानस बाबूଙ୍କର कोनोसी क्षतिर आशंकारे मिनी आखि जकी आसिला। ए मिनी कौन हैला एमिति लुह तम आखिरे काहेकि। मानस बाबू मिनी को हलेई देई कहले। मिनी निजर वर्तमान दुनिया को फेरी देखिला। ता पाखरे तार खूब प्रिय मानस बाबू बसिछंती। तमे केतेବେଳେ आसिल कौन हेछि मिनी तमर एमिति उदास आखि दुईटी मते खूब कष्ट दिए मिनी। 3 दिन हला तम सह कथा होइनी मते जेमिति पागल भली लागुची। सेइथिपई एइठिकु आसिली तुमको देखा करिबाकू। मिनी अनेइला तांको मुह को। एई 2 दिन विच्छेद एते असह्य होउची ताहले सबुदिन पई केही काहाकू छाड़ी रहिबा कोन संभव। ता अपेक्षा मरण श्रेयस्कर। मिनी एबे मुहरे हस फुटेई कहिला आज भी कोन शेफाली सह देखा करिबाकू आसीछ। हाँ शेफालीर बास्ना बिना जीवन मो रंगहीन सुर भी विहीन। ए मिनी तम बिना रहिबा खूब कष्टदायक। 3 दिन 3 जुग लागिला जेमिति मते तेणु आसिली आज तुमको देखिबाकू। मिनी आखिरे पुणी जंत्रणार झलक देखी मानस सबू व्यस्त होई पड़िले। मिनी तमको किए कौन कहिछि कि ना से कथा नुहे जे अधा कही रहीगला मिनी। कुह मिनी कुह सबू संपर्क कौन लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारे। मते खूब भय होउची काहेकि केजाणी खूब भयानक स्वप्न आसे आजिकाली मनरे। तमे व्यस्त हुओनी समय आसिले मु निश्चय तम बापा को कहिबी। केबे नुह केबे भी नुह तांको कहिबा निरर्थक। तमे तांको जानिन सेइथिपई कहूच। सेई समय तनु सेमानंग पाखरे पहुँची देखिला दुही खूब सीरियस लागुछंती। से काली कहिथिवा कथा कौन मिनी मानस बाबूंको सह आलोचना करुछि एबे। से परिस्थिति को हल्का करने जाई कहला अरे वाह तम दुही को मानिया को पड़ो। जड़े कहला से निश्चय आज ताकू कॉलेज आसबे देखा करने को। आउ जड़े बिना खबर भी आसी हाजर। मानस बाबू मिनी मुह को अनेई पचारिले तमे कौन सतरे जानिथिल मु आज आसी बोली। कहली परा से काली रातिरु कहूची तमे आसीबो बोली सेइथिपई से आसीची कॉलेज। हसी देई कहला तनु अच्छा तनु मो मिनीर मुहटा कहीं सुखी जाइछि कहि परिबो। तार नुआ भाउज आसीबो तो सेइथिपई खुशी रे मन भल नहीं तार। तमे दुहे आसिल बहुत भोक हलानी कौन टिए खाइबा। मानस बाबू मिनी को इशारा रे कहले मिनी टिके तो हसी दियो एमिति भल लागुनी जमा तुम मुह को चाहिए। मिनी तांको कथा रखिबा को जाई मिछरे ओठरे 2 धार हस खेळेई देला। मन जोठी दग्ध होउची सेइठी कौन हस आसीबो। मन खोला हस केमिति आसीबो जे। 3 जण कैंटीन गोटे टेबुले बसी खाइबा आरंभ कले। तनु मु जानिछि मिनी मनरे कौन द्वंद्व चलीछि। व्यस्त कौन पाई मिनी ग्रेजुएशन परे एमए पढ़ एते शीघ्र कौन आम बाहागर होउछि ना कौन। समय आसिले मु निजे मिनीर बापा सह कथा हेबी। मानस बाबूंको एमिति सरल कथारे मिनी आउ तनु दुहे दुही को देखिबाकू लागिले। मिनी भाबुछि कथा जदि एते सरल होइथांता ना तमे जहा भाबुछ ताहा एते सरल नुह। पिउसा कौन आउ मिनी को पढ़ेबे या परे कोठी निश्चय देखुथिबे ता बाहागर। सेमिति कहिले मो शेफाली को
ଚୋରେଇ ନେଇଯିବି, କେହି ଠିକଣା ବି ପାଇବେନି। ସତେ ନା କ'ଣ? ତମେ ଏମିତି ଚୋର ବୋଲି ତ ଜାଣିନଥିଲି। ହସି ଦେଇ କହିଲା ତନୁ। ଏଇ ମିନି, ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ ଏବେଠାରୁ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ? ଭଲ କି ମନ୍ଦ ତା ବି ଜାଣିନୁ? ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବା ଏବେଠୁ? ରୁଦ୍ର ଭାଇ ବାହାଘର ଏନ୍ଜୟ କର। ଚେର ମିନି। ମାନସ ବାବୁ କଲେଜରୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ମିନି ଗାଲରେ ସ୍ନେହରେ ଟିକିଏ ହାତ ଛୁଆଁଇ କହିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମିନି, ମନ ଏମିତି ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଦୁହେଁ ଚାଲିଯିବ ଘରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଆଉ ବେଶୀ ବଦମାସି କରିବନି। ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଯିବା ପଥକୁ ମିନି ଚାହିଁ ରହିଲା ଉଦାସ ଆଶାୟୀ ନଜରରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆରେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଗଲ ତାହେଲେ? ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ ଯେ? ପଚାରିଲା ତନୁ। ମିନିର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ରୁଦ୍ର ପଚାରିଲା, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀର କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆଜି? ଏମିତି ଉଦାସ ଦିଶୁଛି ସେ। କ'ଣ ଦରକାର ମୋ ଭଉଣୀର କହ ଏବେ, ତୁରନ୍ତ ହାଜିର କରେଇଦେବି। ତନୁ କହିଲା। ସେ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିବା ଖୁସିଟା ତାର। ବାହାଘରକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ଅଛି। ହବେଲିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେଣି। ଦୂର ପାଖ କେହି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଦିବ୍ୟବାବୁ ନିଜ ପୁଅ ବାହାଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମିନି ଏମିତି କେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ତା ବାପାଙ୍କ 5 ଭଉଣୀ ମାନେ ତାର 5 ପିଉସୀ, ମାଇଁ, ମାମୁଁ, ମାଉସୀ, ଏମିତି କେହି ବାକି ନାହିଁ ଆସିବାକୁ। ହବେଲିରେ ଜାଗା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ମିନିର ପିଉସୀମାନେ ମିନିକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଏଥର ହୁକୁମ ଚଲେଇବ ଭାଉଜ ଉପରେ ଆମ ମିନି। ଏକୋଇର ବଳା ନଣନ୍ଦ କଷି ଆଉ। ମିନି ମନେ ମନେ ରାଗିଗଲାଣି। ଏଇ 5 ପିଉସୀ ନୂଆ ନୂଆ କୁଆଡ଼େ ତା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମିନି ଭାବୁଛି, ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଦିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବ ସେ? ଏବେ ତ ଘରୁ ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଏ ବା କିଏ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ମିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମିନି କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇ କଥା ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ। ସତେ କି ବାହାଘର ରୁଦ୍ର ଭାଇର ନୁହଁ ତାର ହେଉଛି। ଆଜି ଖରାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପିଉସୀ ସବୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିଏ ଯାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ମିନି ତନୁକୁ କହିଲା, ତନୁ, ମୁଁ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ତୁ ଛାତ ଉପରେ ରହି ମୋତେ ସତର୍କ କରିଦେବୁ କିଏ ଯାଉଛି କି ଆସୁଛି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଯେବେ ମନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ମିନି ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା। ମାନସ ବାବୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ସେମିତି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୋଫା ଉପରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମାନସ ବାବୁ ସେମିତି ଆଖି ବୁଜି କହିଲେ, ମୋ ଶେଫାଳି ଆସିଛି କି ମୋ ପାଖକୁ? ମିନି ସେମିତି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଆଖି ମୁଦିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହିଲେ, ମିନି, ତମେ ଆସିଛ? କୁହ, ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ମିନି ଆଉ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକି ପାରିଲାନି। ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁହଁ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ଶେଫାଳି ଆସିଛି। ମାନସ ବାବୁ ଆଖି ଖୋଲି 2 ବାହୁରେ ମିନିକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତୋଳି ନେଇ କହିଲେ, ତମେ ଆସିଛ? ତମ ବିନା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ରହିବା ମିନି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଖାଇବି ଏବେ। ତମେ କୁହ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ଏ ଅସମୟରେ? ମୋତେ ଆସିବାକୁ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଏବେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ। ଏତେ ପରେ ବି ଆସିଛ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ମିନି ଉଠିଯାଇ ଆଗ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟରେ ବାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି କହିଲା, ଖାଅ ପ୍ରଥମେ। ମିନି ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ତମ ବାପା 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ଅଯଥାରେ ଡରୁଛ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ। ମାନସ ବାବୁ ମିନିର ବାପା ଦେଇଥିବା କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖେଇଲେ। ମିନି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବାପା ଡାକିଛନ୍ତି ତମକୁ ତାହେଲେ? ମିନି ମନରେ ଆଶାର ଦୀପକ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁ ଜଳୁ ଅଚାନକ ତେଜିଆନ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ବାପା ବି କ'ଣ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମିନି କହିଲା, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କିଏ ନା କିଏ ଖୋଜିଥିବ ମୋତେ। ମାନସ ବାବୁ ଉଠିପଡ଼ି ମିନିକୁ 2 ବାହୁରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ରେ ଧରି କହିଲେ, ନାଇଁ, ଛାଡ଼ିବିନି। କେମିତି ଯିବ ଗଲ ଦେଖି। ମିନି ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ଉପରୁ ତନୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ଏବେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ମିନି ପୁଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ? ଏତେ ଖୁସି ଆଉ ହୁଅନି। ବାହାରେ କେହି ଅଛି ବୋଧହୁଏ।
ତନୁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ସେ କହିଲା ପରା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ତଜାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ମାନସବାବୁ ମିନିକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରି ନେଇ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଆସିବି। ଖାଇଦିଅ ଏବେ, ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? ମିନି କପାଳରେ ମାନସବାବୁ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗର ଆଙ୍କିଦେଲେ ପ୍ରୀତି ସୂଚକ ଚୁମ୍ବନଟିଏ। ମିନି ଲାଜରେ ଯେମିତି ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏଥର ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ବହୁତ ବଦମାସ ତମେ, ଆଉ ଆସିବିନି କେବେ ଏଇଠିକୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଉପରୁ ତନୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା। ମିନି ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ିଲା ବାହାରକୁ। ଦେହ ଯେମିତି ତାର ଗୋଟାପଣେ ଲାଜଯୁକ୍ତ ସ୍ୱେଦରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଉଛି। ସେଇ ମିଠା ଛୁଆଁରେ ତନୁ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଯେମିତି ଜାଗି ଉଠିଲା। ନିଜ କପାଳରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲା, ଧେତ୍ ବଦମାସ ଲୋକ କୋଉଠିକାର। ମିନି ସିଧା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ତନୁ ପାଖକୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ତନୁ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ନିଜେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ, ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ମତେ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି। ମିନି ଆଜି ଦିନରେ ତତେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହେଲେ ତୁ କହିଲୁ ଏ ବାହାଘରକୁ ପିଉସା କାହାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ତ ଏଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର, ପୁଣି ତମ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଡାକିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନ ଡାକିବେ କହିଲୁ? ମିନିର ଲାଜୁଆ ମୁହଁ ଦେଖି ତନୁ ପଚାରିଲା, ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଏବେ। ଏମିତି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯେ ଏତେ ଲାଜ ଲାଜ ହେଉଛୁ ତୁ ଆଜି? ଏଇ ମିନି କହୁନୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା ତତେ? ମିନି କହିଲା, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଏବେ। ତଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଯେତେ ପିଉସୀ ମାଉସୀ ଥିଲେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ୟା ପରେ ଆସୁଛି ମିନିର ପାଳି। ମିନି ନିଜ ପାଳି ବୋଲି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ଛାତି ଭିତରଟା ଯେମିତି ଦୁଲୁକେଇ ଗଲା ସେଇ ଶକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିରେ। ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କାର ବିଗୁଲ ଯେମିତି ବଜେଇ ଦେଲା କିଏ। ମିନି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ତୁ? 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି, ତୋର ଠିକରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, କହିଲେ ମିନିର ବଡ଼ ପିଉସୀ ମା। ଭାଇ ବାହାଘର, ମିନିର ଦାମ କେତେ? ତା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ତଳେ ଲାଗୁଛି ଏବେ, କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପିଉସୀ ମା ତାର। ଆଜି ରୁଦ୍ର ମିନିର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର। ସକାଳ ପହରୁ ହବେଲି କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଆଖପାଖ 10 ମୌଜା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାଘରକୁ। ଖିଆ ପିଆ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ହବେଲି ଭିତରକୁ। ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକରେ ଚାଲିଛି। ତନୁ ଆଉ ମିନି ଭାଇକୁ ବାହା କରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କୋଉ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଦିଶିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଭୋଳ ଅଛନ୍ତି। ମିନି ଡାକ୍ତରବାବୁ ବି ଆସିବେ କି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପଚାରିଲା ତନୁ। କହିଥିଲି ତ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ହଁ କି ନାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ତୁ ବି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଏତିକି କହିଦେ ଖାଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଲି ମଜା। ସେ ବି କେମିତି ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ସତରେ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ସହ 4 ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ବି ହେଇନି ମୋର। କହିବି ଆଉ କେମିତି? ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଚାଲ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତୁ ଯାଇକି ପଚାରି ଆସୁନୁ। ନାଇଁ ତନୁ, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଗ ଦେଇ ପଛ ଦେଇ କେତେ ଲୋକ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଯିବି ଯେ? ନା ଥାଉ ଆଜି। ଦିନ 3ଟା ବାଜିଛି କି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବରର ଗାଧେଇବା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମିନିର ପିଉସୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ମିନି ଜାଣିଛି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ପାଣି କଳସୀରେ ପୂରେଇବେ। ତାକୁ କାଖେଇ 2 ପିଉସୀ 2 କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ହବେଲିରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। 5 ପିଉସୀଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖି ମିନି ତନୁ କାନରେ କହିଲା, ଦେଖେ ତନୁ, କୋଉ ପିଉସୀ କେତେ କେଜି ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିଛି। ତାପରେ ଆଜି ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବୀ ମାତା ସାଜିଲେଣି ଆଉ। ବଡ଼ ପିଉସୀ କହିଲେ, ଏ ମିନି ତନୁ ବାହାର, ତମେ ଦୁହେଁ ଯିବନି କି? ତନୁ ମିନି କାନରେ କହିଲା, ତୁ ବି ସେମିତି ତୋ ପିଉସୀମାନଙ୍କ ପରି କେଜିଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହୋଇଯା ଲୋ। ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ କେବିନ୍ ଭିତରେ 2ଟି ଆଖି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିବ। ଆରେ ସତେ ତ, ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମାନସବାବୁ ଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ। ଝରକା ଡେଇଁ ତ ପୋଖରୀକୁ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ମିନିକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେ ତନୁର ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ନିଜ ରୁମକୁ ଆଣି କହିଲା, ତୁ ବି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଯା ତନୁ। ଶାଢ଼ୀ ଲେହେଙ୍ଗା ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧିଦେ। ନାଇଁରେ ମିନି, ମତେ କିଏ ଦେଖିବ ସଜ ହେବି ଯେ। ତୋର ସିନା ଡାକ୍ତରବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ହେଲେ ଏଇ ବାହାଘରକୁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କେହି ମିଳିଯିବେ ତତେ। ତୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର,
ଏଇ ପିନ୍ଧି ଜଲ୍ଦି ତନୁ। ମିନି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ତନୁକୁ କହିଲା, ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ମୋତେ ଟିକେ। ଆସୁନି ଦେଖିଲୁ କେମିତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ତୋ ଡାକ୍ତରବାବୁ ତୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ନିଜେ ଶିଖ ପିନ୍ଧିବା। ମିନି ତନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାଢ଼ୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିନ୍ଧି ପକେଇ ହାଲକା ଫୁଲକା କିଛି ଗହଣା ପିନ୍ଧି ତନୁକୁ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଦିଶୁଛି ମୁଁ ଏବେ? ତୋ ଡାକ୍ତରବାବୁ ନା ଆଜି ତତେ ଦେଖି ପୁରାପୁରି ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଭୁଲିଯିବେ ଲୋ। ଏ ଭଗବାନ, ଆଜି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ମୋ ଡାକ୍ତରବାବୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଡାକ୍ତର। ଚାଲ ତଳକୁ, ନହେଲେ ପିଉସୀମାନେ ଏଇଠି ଆସି ହାଜର ହୋଇଯିବେ। ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ତମେ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଆଗରେ ଜଣେ ବଜେଇଲା ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ, ମହୁରୀ ଆଉ ଢୋଲର ଢାଇଁ ଢାଇଁ ଶବ୍ଦରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ। ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ପାର ହେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଥିଲେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବସିଥିବା ମାନସବାବୁ ଢୋଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି, ହବେଲିରେ ଏତେ ଜୋର ମାଇକି ବାଜୁଛି ଯେ ସେଇଠି ସେ ରହି ନପାରି ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଠି ବି ଏମିତି। ଓ ଗଡ୍, କି ବାହାଘର ଇଏ? ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଖୋଲା ରହିଗଲା ଯେମିତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରୀଟିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି କି ସତେ? ଆଖି ଆଗରେ ଧୀର ଆଉ ହଂସିନୀ ଚଳନରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମନର ମାନସୀ ସୁଗନ୍ଧିତା ଶେଫାଳୀ ମିନି। ସେ ନିଜ ଆଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀରେ ମିନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ମନ ତାଙ୍କର ଗାଇଗଲା। ଅଭିଶପ୍ତା ବାମା ଅଳକା ପୁରୀରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ସତେ, ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ବିରହ ବିଶିଖ ବିନ୍ଧ କଲା କିବା ମତେ। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିନି ଆଉ ତନୁ ଜାଣି ଜାଣି ପଛକୁ ରହିଗଲେ। ମିନି ଏବେ ବିଲକୁଲ ଝରକା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। କିଛି ଦୂର ଝରକା ଆରପଟେ ତା'ର ପ୍ରିୟ ଇସ୍ପିତ ଜଣକ ଅନୁରାଗର ଚାହାଣୀରେ ମିନି ମନକୁ ଖୁବ୍ ଘାଇଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମିନିର ଏଇ ମନଲୋଭା ଅପ୍ସରା ଠାଣି ମାନସବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରହର ସର ବିନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଦୁହେଁ ଆଜି ଖୁବ୍ ଘାଇଲା। ମିନି, ଏବେ ଏଇଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମାନସବାବୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଦେଇ ଆସ। ଯଦି ଆସିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କହିବୁ ତୁ ବି ତାହେଲେ ଆସିବୁନି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖ କେମିତି ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ହସ ହସ ହୋଇ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ କହିଲା ତନୁ। ମିନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିଗଲା ଝରକା ପାଖକୁ, ମାନସବାବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେ ମାନସବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ମାନସବାବୁ ବି ପୁଣି ଥରେ ଏତେ ନିକଟରୁ ମିନିକୁ ମନ ଭରି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମିନି, ତମେ ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ମିନି ବି 4 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମାନସବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଭୁଲିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିକୁ କେବଳ ଅନେଇଥିଲା। ତନୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାଇ ବୁଝିଗଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ସେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମିନିକୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଯୋଉ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନ କହି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ରହିଛୁ। ଜଲ୍ଦି କହ। ସେମାନେ ଆସିଯିବେ ପୁଣି। ଆଉ କହିପାରିବୁନି। ମୋତେ ପରେ ଦୋଷ ଦେବୁନି କହୁଛି। ମିନି ନିଜ ହୋସକୁ ଆସିଲା ଏଥର। ଆଜି ରାତିରେ ବର ବାହା କରେଇବାକୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ। ଏତିକି କହି ମିନି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ ମିନି ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା। କି ଝିଅ ଏଇ ମିନିଟା କେଜାଣି? ବିଜୁଳି ପରି ଆସି ବିଜୁଳି ଖେଳେଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ମନରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ କ'ଣ ସତରେ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ବର ବାହା କରିବା ପାଇଁ? ଦିବ୍ୟବାବୁ ବି ଯିବାକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମିନି କହିସାରିଲାଣି ଯିବାକୁ, ନ ଗଲେ ପୁଣି ମୁହଁ ଫୁଲେଇବ। ହେଲେ ମିନି ବି ଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ପଚାରି ପାରିଲେନି। ମିନି ଗଲେ ତ ବାହାଘର ରାତିଟା ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମୁହଁରେ ହସର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମିନି, ନିଶ୍ଚୟ, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ ସେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରର ଗାଧୁଆ ବାକି ରୀତି ରିବାଜ ଶେଷ ହେଲା। ବାଣ ରୋଷଣୀ ବାଜା ବାଜୁଛି। ବର ବାହାରିବ ଏବେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମିନି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗାଟିଏ ପିନ୍ଧି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ସାରିଲାଣି। ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲେହେଙ୍ଗା। ଖୁବ୍ ଭାରୀ ହେଲେ ବି ମିନି ତାକୁ ପିନ୍ଧିଛି ଆଜି। ତା ବାପାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗା ଦିବ୍ୟବାବୁ ମିନି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ମିନି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଇନାରେ ଥରେ ନିଜକୁ ଦେଖିନେଇ ତନୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ତନୁ? ମୁଁ କେମିତି ଦିଶୁଛି ତନୁ କହ ଟିକେ। ଆରେ ମିନି, ତୁ ଯେମିତି ସଜ ହେଲୁଣି
ସେଇଠି ତ ବାହାଘର କେହି ଦେଖିବେନି, ତତେ ହିଁ ଅନେଇ ରହିବେ। ଦେତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଆମ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବି କି ନାହିଁ କହିଲୁ? ଆରେ ଏଇ କଥା, ଏଇଟା ତ ଏବେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଯାଉନୁ ଏବେ ଦେଖି ଆସିବୁ ସେ ବାହାରିଲେଣି କି ନାହିଁ। ସେଇ ବାହାନାରେ ସେ ତତେ ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣି ବି ପାରିବୁ। ତନୁ ସତରେ ଯିବି କି? ହଁ, ଏବେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପଛରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକେ ବି ସେଇଠି। ତୁ ଯା ଏବେ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଲୋ। ମିନି ପଛ କବାଟ ଖୋଲି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଠେଲି କବାଟ ଭିତରେ ପଶିଲା। ମାନସ ବାବୁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିସାରି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ମିରରରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗଉଥିଲା। ମାନସ ବାବୁ ଆଇନାରେ ନିଜ ପଛରେ ମିନିର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ଏକଦମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି ଆଗରେ ମିନି ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବେଶରେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା ଆଉ ଚୋଲିରେ। ସତରେ ମିନି ଆଜି କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ଅପ୍ସରାଠୁ କମ୍ ଦିଶୁନଥିଲା ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିକୁ। ମିନିର ଢଳ ଢଳ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇ ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି କହିଯାଉଛି। ମାନସ ବାବୁ ସେଇ ଆଖି ଦୁଇ ପଢ଼ିସାରି ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ। ପକ୍କା କୁହୁକିନି ତମେ ମିନି। କି କୁହୁକ ଜାଣିଛ କେଜାଣି? ମୋ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ତମର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବୋଧହୁଏ ତମେ ଚୋରେଇ ନେଇଛ। ମିନି ଦେଖିଲା ତା ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆଜି ପୁରା କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସତେ କି କୋଉ କୁହୁକ ରାଜ୍ୟର କାଉଁରୀ କୁମାର। ମିନି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ ବି ଭାବୁଛି, ସତରେ ତମେ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର ମାଷ୍ଟର। ସବୁ ଶବ୍ଦ ମୁହଁରୁ ଚୋରେଇ ନେଲ କି କ'ଣ? ମୁହଁରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାବନାର ସୁଅ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଉଜାଣି ବହି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ନିର୍ବାକ୍ କେତେ ସମୟ ଦୁହେଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମିନି 2 ପାଦ ଆଗେଇ ଆସୁ ଆସୁ ମାନସ ବାବୁ 3 ପାଦ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ତା ପାଖକୁ। ମିନି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦୂରତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। 2 ବାହୁରେ ଧରିଥିଲେ ମାନସ ବାବୁ ମିନିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ, ଆଉ ମିନି 2 ହାତରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ। କିଛି ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେବେ ନ ହେଇପାରେ, ଏଇ ଆଲିଙ୍ଗନ ସବୁ କିଛି ବଖାଣି ଦେଇଯାଏ। ମିନି, ତମ ବିନା ନା। ମିନି ତାଙ୍କ କଥା ପୂରା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ସେମିତି ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଜାକି କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତମ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବି। ବାସ୍ ବାସ୍, ଥାଉ ସେତିକି। ମିନି ଏଥର ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମାନସ ବାବୁ ମିନିର ହାତ ଧରିନେଇ କହିଲେ, ଖାଲି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ମିନି ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲା, ହୁଁ। ମିନି ଯିବାକୁ କବାଟ ଧରିଛି କି ନାହିଁ ପଛରୁ ମାନସ ବାବୁ କହିଲେ, ମିନି, ଯୋଉ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ସେଇଟା ତ ଶୁଣିକରି ଯାଅ। ମିନି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ୟାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା? ମିନି ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ମିନି, ତମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରା ପରି ଦିଶୁଛ। ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଇଠି କେହି ତମକୁ ମୋଠୁ ଚୋରେଇ ନେବ କି ଆଉ। ମିନି ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ଏ ଅପ୍ସରା କେବଳ ଜଣକର, ଶେଫାଳୀର ପ୍ରିୟତମ ମହାଶୟଙ୍କର। ମିନି ଏତିକି କହି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଆସି ହବେଲି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତନୁ ସେଇ ବଡ଼ କବାଟ ପାଖରେ ମିନିର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ମିନିର ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବାନ୍ତର ଦେଖି ତନୁ ପଚାରିଲା, ମିନି, ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ଯେ ମୁହଁ ପୂରା ଲାଜରେ ଲାଲ ଦିଶୁଛି ତୋର ଆଜି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଡ୍ରେସରେ ଅପ୍ସରା ପରି ଦିଶୁଛି? ହଁ ଭାଇ, ତୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କବି ଭାବୁକ ଲେଖକ ଲୋକ, ଖାଲି କ'ଣ ଅପ୍ସରା କହିବେ? ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇବେ ନା। ଚାଲ ଚାଲ, ଡେରି ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେଣି। ମାନସ ବାବୁ ନିଜ ବାହୁ ଦୁଇକୁ ଅନେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ସରା? ମୋ ଅପ୍ସରାଟା ସତରେ ସେ? ପୁଣି ଶେଫାଳୀର ପ୍ରିୟତମ ମହାଶୟ? ଏଇ ମିନି ବି କମ୍ କବିୟତ୍ରୀ ନୁହଁ। ବର ଯଥାରୀତି ରାଜପୁତ ନିୟମରେ ବାହାରିଲା। ରୁଦ୍ର ବରବେଶରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ରୁଦ୍ରବାବୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଯାଏ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ଆସିଲେ। ମିନି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ବସିବା ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ କରି ପ୍ରସେସନରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାନ୍ତି। ମିନି ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ। ଅଚାନକ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ତା ଦେହ ରାଗରେ ଜଳିଗଲା ଯେମିତି। ମାନେ ଭାଇ ବାହାଘରରେ ମିନି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ମିନି ରାଗରେ ନିଆଁ ହେଇଗଲା? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ।
हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु सांग माने। बहुत सुंदर कहानी पार्ट बाय पार्ट अपलोड करी चली आपण माने कहानी सुनी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी। रहउची नमस्कार, जय जगन्नाथ।